భారతీయులందరూ వేరు వేరు దుస్తులు ధరించవచ్చు, వేరు వేరు భాషలో మాట్లాడవచ్చు, వేరు వేరు స్థానిక సాంప్రదాయాలు పాటించవచ్చు. కానీ మనమంతా భారతీయులం. వేషం భాష వేరైనా మనమంతా భారతీయులం. अलग भाषा अलग वेश फिर भी अपना एक देश. विविधता में एकता भारत का विशेषता. ఇది మన యొక్క మూల సిద్ధాంతం, పునాది. అందువల్ల ఈ భారతీయ భాషా పరివారం అంటే భారతీయ భాషా కుటుంబం. అనేక భాషలు మాట్లాడేట్టుగా మనం అందరం కలిసి ఒక కుటుంబం. ఇది భారతదేశ ఆత్మను ప్రతిబింబించే ఒక విశిష్టమైన భావన. పత్రికల వాళ్ళు కొంతమంది బయట వాళ్ళు కూడా వింటుంటారు కాబట్టి వాళ్ళ కోసమని 4 మాటలు ఇంగ్లీష్లో కూడా చెప్తాను. నేను ఇంగ్లీష్కి వ్యతిరేకం కాదు, కానీ ఇంగ్లీష్ మైండ్ సెట్కి వ్యతిరేకం. Learn English, don't become an English man. That is my advice to the youngsters. All of you are aware, our rich linguistic diversity is not only a part of our civilization heritage, but there is no parallel anywhere in the world. ప్రపంచంలో ఈ విధంగా ఒక భారతీయ భాషా సముదాయం లాంటి సముదాయాలు ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేవు. భాషలు ఉన్నాయి, నేను కాదను, కానీ ఈ భాషా సముదాయం అనే మన దేశంలో మనం రూపొందించుకునే ఆదికాలం నుంచి, వేదకాలం నుంచి, పుణ్యకాలం నుంచి, పురాణకాలం నుంచి మన పూర్వీకులు అనుభవించి, రంగరించి, మేళవించి మనకు అందించిన వారసత్వం ఇది. ఈ వారసత్వాన్ని మన భారతీయ భాషలను అన్నింటినీ కూడా గౌరవించుకొని ప్రోత్సహించుకుంటూ వాటిని కాపాడుకోవాల్సిన కర్తవ్యం మన మీద ఉంది. దిస్ సెమినార్ goes beyond highlighting the integral framework of Bharatiya Bhasha Parivar and its alignment with the national education policy. It brings together leading voices which seek to explore India's rich linguistic heritage, a part of our cultural legacy, which serves as a valuable resource for policy makers, educators, and researchers, and all stakeholders committed to improving the quality of education in India. Education ఉన్నత ప్రమాణాలతో బోధించే విధంగా వివిధ భారతీయ భాషల్లో విధానాలు రూపొందించబడింది నూతన విద్యా విధానం. ఆ నూతన విద్యా విధానం అన్ని విధాలా స్వాగతించబడింది. Everybody, irrespective of party affiliation, every state government for that matter, they should first read the education policy and then try to implement the education policy. But unfortunately, some of the states, for political reasons, they are opposing this well documented, led by Professor Kasturi Rangan, great person, and many of the other important intellectuals have joined together. There is no politics in this national education policy. But unfortunately, some people are trying to make it controversial. I would like to congratulate the organizers of this seminar, two-day seminar. Vidya Bharati Ucha Shiksha Samsthan and Keshav Memorial Institute of Commerce and Sciences is also I am told, is sponsor of the Bharatiya Bhasha Samiti under the Ministry of Education. I am glad that one of the features of the seminar is a special focus on strengthening multilingual and culturally grounded education here in Telangana. Globally, there is a deepening understanding of how education in one's mother tongue plays a definitive role in shaping education equity, cognitive development, cultural continuity, and social inclusion. Today, education frameworks of all over the world tend to emphasize the fact that children learn the best, underline, children learn the best when schools values and they use mother tongue or the language they speak at home. If they follow education primarily, basically in their respective mother tongues or the local language, the children will be able to understand, grasp easily. మాతృభాషలో మనం పాఠం చెప్తే ఆ చిన్నారి హృదయం ఆ భాష ఎత్తుకొట్టే వాడి సొంత భాష కాబట్టి, అమ్మ గర్భం నుంచి వచ్చిన భాష కాబట్టి దాన్ని సులభంగా అర్థం చేసుకోగలడు, విషయాలు తెలుసుకోగలడు. ఒక స్థాయి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు ఎన్ని భాషలు పెట్టినా ఆ భాషలు నేర్చుకోగలడు. దానికి ప్రత్యక్ష ఉదాహరణ నేను పల్లెటూరులో పుట్టాను. బార్న్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ. ఇన్ ఏ రిమోట్ విలేజ్.
I used to walk 4 kilometers to go to school. And I studied in Telugu medium. And I reached the second highest constitutional position in the country. Now people have the doubt that if you don't study in English medium, you cannot go up. One boy asked me, I told him, who told you this? Then I told him, day before yesterday, I spoke to God, I made an ISD call and spoke to him and asked him, sir, whether there is any restriction or any rule that only English speaking people only can reach you and can go up. God told me, బాబు ఎవరు చెప్పారు నీకు తప్పు, ఎవరికైతే ఎక్స్పైరీ టైం అయిపోతుందో వాళ్ళందరూ ఆటోమేటిక్గా పైకి రావచ్చు, ఏ భాష వాడైనా, ఎనీ లాంగ్వేజ్. कोई भी भाषा मधुर भाषा है, सीधा यहाँ आ सकते. This is what God told me. Then I told that boy, sir, Adila sir, మీరు దాన్ని తేలిగ్గా చెప్తున్నారు, నేను అనేది పైకి సార్, పైకి అంటే ఏం చెప్పాను, దేశ రాష్ట్రపతి, దేశ ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్న నేను, ఇంతకుముందున రాష్ట్రపతి, ఇప్పుడు అంతకుముందున సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి, అలాగే ఈ దేశానికి ప్రధానమంత్రిగా ప్రపంచమంతా గుర్తించినట్టుగా శక్తివంతుడని చెప్పబడే ప్రధానమంత్రి. మేమెవరూ ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువుకోరా. We studied in Village, we studied in the mother tongue. And we came up to this. Ramraj Kovind ji, हमारी हिंदी में हिंदी सिस्टम में पढ़ा है. मुर्मू जी, उन्होंने उड़िया पढ़े, बाद में हिंदी. फिर मैं शुरू से तेलुगु, फिर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई तो कॉन्वेंट भी गया नहीं, देखा भी नहीं कॉन्वेंट को. फिर भी आज दुनिया भर में इंडिया का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दुनिया में नरेंद्र मोदी का नाम. इसलिए ये అన్నెసరీ కన్ఫ్యూజన్ మत रखिए. పిల్లలందరినీ కోరుతున్నాను, టీచర్లకు కూడా చెప్తున్నాను, దయచేసి పిల్లలకు ప్రాథమిక విద్య తప్పనిసరిగా మాతృభాషలో చెప్పండి. టీచ్ దెమ్ ఇన్ దేర్ మదర్ టంగ్, దే విల్ ఈజీలీ గ్రాస్ప్ ఇట్. సొంత ఆలోచనతో కలుపుకొని దాన్ని ఇంకా పైకి తీసుకెళ్ళగలరు. ఈ విషయాన్ని గమనించాలి. అందుకే నేను ఐ హావ్ టేకెన్ ఇట్ యాజ్ ఎ మిషన్ టు ఇన్సిస్ట్ ఆన్ స్పీకింగ్, రైటింగ్ అండ్ టాకింగ్ అండ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ మదర్ టంగ్ ఇనిషియలీ. దిస్ ఐ హావ్ టేకెన్ యాజ్ ఎ మిషన్. ఈ మిషన్లో నేను చెప్తున్నాను, మాతృభాష కళ్ళ చూపు లాంటిది, ఇంగ్లీష్ భాష కళ్ళద్దాలు లాంటిది. కంటి చూపుంటే basically the eyesight, then the spectacles will work. We don't have eyesight, కంటి చూపే లేదనుకోండి, రెబాన్ గ్లాస్ పెట్టుకున్నా జుబాన్ నుంచి ఏమి రాదు, వాళ్ళంటే రాదు. బీ క్లియర్ అబౌట్ ఇట్. కాబట్టి మనము మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అంతా, because there are so many researchers here, professors here, educationists here. Today you are going to discuss among yourselves and please see to it that worldwide the tendency is the mother tongue. The other day I was Vice President of India, earlier than I was party president, then as Central Minister also in different portfolios. Number of foreign dignitaries used to come and call on me, and as part of my duty I used to call on some dignitaries as per the protocol. And though they used to speak to me, I was expecting that they will all speak in English. The French President, the German Chancellor, and the Russian President Putin, except the English, England and America, all other heads of the countries, Czechoslovakia, France, Germany, they are not speaking in English. Then I got a doubt and I asked Sushma Swaraj, my late sister Sushma Swaraj, who was External Affairs Minister. मैंने उनसे पूछा, क्या सुषमा जी लोगों को अंग्रेजी मालूम नहीं है क्या? सुषमा जी ने मुझे बताया ना, ये सब लोग अंग्रेजी मालूम है, मगर वो आत्मगौरव, सेल्फ रेस्पेक्ट, इसलिए कहीं भी जाए दुनिया भर में वो अपना भाषा में बोलेंगे. और बगल में एक अनुवादक, translator, he will be sitting and he will be speaking to us. Same thing the other day, Putin was speaking in his language. Modi ji also speaking in his language. It is our good fortune, for the first time in the international conference in the United Nations, Atal Bihari Vajpayee ji spoke in Hindi. That was the beginning. So we should feel proud to speak in mother tongue. By
बच्चों को भी ये सिखाना है, क्योंकि ये इंग्लिश वीकनेस, इंग्लिश वाले हमारा वीकनेस पकड़ा और पढ़ाया। आपको इंग्लिश आए तो फिर आपको नौकरी मिलेगी। सब लोग इंग्लिश पढ़ना शुरू किया। यहाँ निजाम इलाका में निजाम नवाब ने रूल बनाया, उर्दू आए तो आपको नौकरी मिलेगी। तो उर्दू सीखा लोगों ने, हिंदुओं ने भी सीखा। उर्दू सीखने में आपत्ति नहीं होना चाहिए, फिर नौकरी करिए। मेरा सुझाव इसलिए मैंने कहा परसों रेवंत रेड्डी जी को और चंद्रबाबू को, मैं सभी मुख्यमंत्रियों को बताना चाहता हूँ, आप अपना स्टेट में एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग में एजुकेशन ये कंपल्सरी करिए। और आपका प्रशासन चल रहा है ना, प्रशासन में जो आप ये नोटिफिकेशन सो कॉल्ड गजेट इश्यू करते हैं ना, वो भी अपना मातृभाषा में इश्यू करिए। क्योंकि लोगों को मालूम है तेलुगु, कितना लोग को इंग्लिश जानते हैं। गांव गांव में, नलगोंडा में, खम्मम में, विकाराबाद में, हैदराबाद में, आसिफाबाद में कितना लोग जानते हैं अंग्रेजी? बहुत कम लोग। और गवर्नमेंट इश्यू करते हैं ऑर्डर्स ऑफ गजेट नोटिफिकेशन अंग्रेजी में। ये क्या बीमारी है? ये बीमारी से बचना चाहिए। बीमारी है सच में, दिस इज डिसीज। वी मस्ट कम आउट ऑफ दिस। उत्तर प्रत्युत्तरालన్నీ కూడా correspondence of the state should be in the state language, not in English language. One leader told me, sir, orders are given in English, but copy is also given in Telugu. I said, what is this? You are Vishwanathram, ఉత్తర్వులు తెలుగులో ఉండాలి, కాపీ కావాలంటే ఇంగ్లీష్ వాడికి ఇంగ్లీష్లో కాపీ ఏంటి? దిస్ ఇస్ మై అడ్వైస్. ఫస్ట్ టీచ్ దమ్ ఇన్ మదర్ టంగ్ and then make it a state government policy. People who know Telugu, they will only get employment up to certain sections. IAS and IPS, of course, for that different languages, they are already in know of it, there is no problem. But this should be the rule. ప్రజలకు వచ్చిన భాషలో పరిపాలన జరగాలి. నెంబర్ 1. 2, ప్రజల మాతృభాషలో పిల్లలకు చదువు బోధించాలి. అప్పుడు పిల్లలు వాళ్ళు చదువుకుంటారు. తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా మంది రెడర్స్ ఆల్సో హూ హ్యావ్ చిల్డ్రన్ అండ్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్, సమ్ ఆఫ్ యూ మస్ట్ బి. ఐ అర్జ్ ఫర్ యూ, ప్లీజ్, ఇంట్లో, వీధిలో, గుడిలో, బడిలో అమ్మ ఒడిలో నుంచి వచ్చిన భాష ఎంతుందో ఆ భాషలో మాట్లాడాలి. ఈ మమ్మీ డాడీ, గిడి డాడీ, కేడి కల్చర్ విడనాడాలి. యూ మస్ట్ గివ్ అప్ దిస్ కల్చర్ ఆఫ్ స్పీకింగ్ టు చిల్డ్రన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ ఆస్కింగ్ చిల్డ్రన్, నాన్న యూ సే ఇట్, అమ్మ మమ్మీ యూ సే ఇట్. వై మమ్మీ? అమ్మా అంటే అంతరాళ నుంచి వస్తుంది. విన్నారు కదా మీరు, రాత్రి కావాలి ఒకసారి రికార్డ్ ట్రై చేసుకుని కావాలి. అమ్మా అంతరాళ నుంచి వస్తుంది, మమ్మీ కూతురు నుంచి వస్తుంది. అందుకని అమ్మ మాటలోని, అమ్మ భాషలోని మాధుర్యాన్ని గ్రహించండి. అమ్మ ప్రేమ లాంటిది, అమ్మ పాలు లాంటిది. అమ్మ పాలు తాగితే ఎంత శక్తి, ఎంత తెలివి వస్తుందో నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఇస్ మై అడ్వైస్ టు ఆల్ ద పీపుల్. I am very happy that the Prime Minister of India, Shri Narendra Bhai Modi, is also the same view. చాలా మందికి అనుమానం, సార్ రాబోయే రోజుల్లో మనం సైన్స్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉంది ఏదైతే ఉంది మనం ఏ భాష పెడితే ఆ భాషలో ఏ వస్తుంది ఆటోమేటిక్ వస్తుంది. ఇంటర్ప్రిటేషన్ చూడండి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ అక్కడ చెవుకి పెట్టుకొని వాడు అవసరం ఏం మాట్లాడు, దాన్ని తన భాషలో వింటున్నాడు. అంత టెక్నాలజీ వచ్చేసింది ఇప్పుడు. అందువల్ల మన భాషలోనే మనం మాట్లాడితే స్వేచ్ఛగా మాడగలం, ధైర్యంగా మాడగలం. As the Vice President of India, who is also the Chairman of Rajya Sabha, I permitted members to speak in their mother tongue, 22 languages. You can speak in any language in Parliament. Many of the MPs, they have started speaking in Telugu. Telangana MPs, Andhra MPs, Tamil Nadu MPs in Tamil, Karnataka MPs. So, మనము మన మాతృభాషను గౌరవించుకోవాలి. మనం కూడా చెప్పాడు నాకు చెన్నైలో, సార్ హిందీ మా మీద రుద్దేస్తున్నారని. Hindi is being imposed on us. I told them, no imposition. Then they clapped. But Vice President of India is saying, no imposition. They started clapping. Then I said, first point is no imposition. Second point is no opposition. Third point is there should be your proposition. This is my advice to all of you. Then they understood. ఈ భాష వ్యతిరేకం అనేక మతం ఏమాత్రం మంచిది కాదు. భారతీయ భాషను మనం ఎందుకు వ్యతిరేకించాలా? భాష నేర్చుకోవాలి. हिंदी के बिना हिंदुस्तान में आगे बढ़ना संभव नहीं है. अब मध्य प्रदेश जाके, राजस्थान जाके, गुजरात जाके, मथुरा जाके
झारखंड जाके, छत्तीसगढ़ जाके आप अंग्रेजी में बोले तो कितना लोगों को समझ में आते हैं? సింపుల్ విషయం. నేను స్వయంగా చూశాను. నెల్లూరు నుంచి వచ్చాను నేను. తమిళనాడు మన దగ్గర యాంటీ హిందీ ఎడ్యుకేషన్ జరుగుతుంది. పెద్దగా నేర్చుకోకపోతే ఢిల్లీకి పోతే విషయం అర్థమైంది. హిందీలో మాట్లాడితేనే జనానికి నీ మనసులో మాట్లాడి సుందరంగా చెప్పగలవాలి. అలా మాట్లాడడం నేర్చుకున్నాను నేను. మాట్లాడడం నేర్చుకుని హిందీలో ఉపన్యాసం ఇస్తుంటే దక్షిణ భారతీయుడు వచ్చి మన హిందీలో మాట్లాడుతున్నాడని చిన్న చిన్న తప్పులు ఉన్నప్పుడు వాడు ఒప్పుకునేవాడు, సరదాగా చప్పట్లు కొడుతుండేవాడు. ఆ తర్వాత ఆ భాష ఈ భాష అన్ని భాషలు కలిపి మాట్లాడడానికి మొదలుపెట్టాను. నాకు ఈ మాటల్లో మాధుర్యం చెప్తాను మీకు. And I started speaking in Hindi. Suddenly, if I don't get a proper word, I used to use a Telugu word or a Sanskrit word. People used to understand because there are commonalities. This is another topic we should discuss. There are many commonalities among Bharatiya Bhashas because they are all Bharatiya. I will tell you in detail. అందుకని దేశ భాషలన్నిటినీ విడివిడి భాగాలుగా కాకుండా ఒక లోతైన సాంస్కృతిక మూలం నుంచి వచ్చిన ఉద్భవించిన భావన స్రవంతిగా చూడాలి. ఈ ఆలోచన మనం ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. జాతీయ భారతీయ విద్యా విధానం ఈ యొక్క స్ఫూర్తికి అనుగుణంగా ఉంది. ఈ భారతీయ భాషా పరివారం అనే ఆలోచన చాలా చక్కని ఆలోచన. దీన్ని మనందరం ఒక పరివారం. ఇందాక చెప్పినట్టుగా अलग भाषा अलग वेद फिर भी अपना एक देश. In India there are 1369 languages with a rich cultural linguistic diversity that remains unparalleled. The unfortunate aspect is that many children are forced to study in languages they barely can apprehend. As a result, their self-esteem and self-belief get impacted at a very young age. అందుకని భారతీయ భాషా వికాసం ఈ పాశ్చాత్యులు సూచించినట్టు వృక్ష శాఖలాగా ఉండిపోయింది కాదు, నదుల్లాగా కలిసింది. వాళ్ళు చెప్పారు కరెక్టేనో డిఫరెంట్ ట్రీస్ లాగా. నో, దీస్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్ రివర్స్ స్ట్రీమ్స్. దీస్ రివర్స్ దే ఆల్ కంబైన్డ్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ భారతీయత. దిస్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ది కంబైన్డ్ హిస్టరీ ఆఫ్ కంట్రీ. సమ్మేళన చరిత్ర. భారతీయ భాషలో వేరువేరు మూలాల నుంచి వచ్చిన స్వతంత్ర వ్యవస్థలు కావు. ఒకే నాగరికతలో దీర్ఘకాలిక పరస్పర సంబంధాల ద్వారా సహజంగా అభివృద్ధి చెందిన సంబంధిత వ్యవస్థలు. మన భాషల మధ్య కేవలం పదాల పోలికలు మాత్రమే కాదు, ఫోనాలజీ, మార్ఫాలజీ, సింటాక్స్ పరంగా కూడా అద్భుతమైన ఏకత్వం. There is unity. This colonial approach to school needs to be discarded, and in this context, this new education policy, with its special focus on mother tongue education, offers a pragmatic alternative. So we must think in those terms. The National Education Policy strongly recommends multilingualism and initial learning for children in their home language. This is the simple thing. ఎవరి మనసులో కూడా దయచేసి ఆ రిజర్వేషన్ పెట్టుకోకూడదు. టీచర్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ అందరూ కూడా ఇదేదో మన పైకి పోవాలంటే ఇక్కడే పైకి పోతారు. రాష్ట్రపతి కన్నా పైకి పోతారా, ప్రధాన న్యాయమూర్తి కన్నా పైకి పోతారా, ఉపరాష్ట్రపతి కన్నా పైకి వెళ్తారా, ప్రధానమంత్రి కన్నా పైకి వెళ్తారా? వాళ్ళందరూ పైకి వెళ్ళినా వీళ్ళందరూ మాతృభాషలో చదువుకునే వాళ్ళే కదా. దిస్ ఇస్ నాట్ వాట్ వెంకయ్యనాయుడు సేయింగ్. ద గ్రేట్ ఇండియన్ ఫిజిసిస్ట్ అండ్ నోబెల్ laureate Sir C.V. Raman, with exceptional foresight, had observed, I quote, "We must teach science in our mother tongue. We must teach science in our mother tongue. Otherwise, science will become a highbrow activity. It will not be an activity in which all people can participate." Unquote. అందరూ కూడా దాంట్లో భాగస్వాములు కావాలంటే మనం మన భాషలో చెప్పాలని చెప్పి ఆయన సైన్స్ గురించి సివి రామన్ గారు లాంటి మహనీయుడు చెప్పాడు. While our education system has seen remarkable growth in all domains, it has excluded a large pool of our own people from accessing it. The consequence, our colonial mindset. ఆ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చెప్పారు కదా మనకి, వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళని, మనం పరిమాణం అని, లేదా మనం తక్కువైన అని. మనలో మనకు తుగులు ఉండడం వల్ల, మన రాజులు ఒకటితో ఒకడు కొట్లాడడం వల్ల ఒకటే వాళ్ళ పక్కన చేర్చుకొని మొగరాయిలు ఒక పక్క, ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఇంకో పక్క మన దేశాన్ని ఆక్రమించి వాళ్ళ జనాభా ఎంత? పోర్చుగల్ కూడా ఆఖరికి పోర్చుగల్ అంతా కలిపితే 1/4 ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిటీలో కూడా ఉండదు. 1/4 ఎందుకు ఓల్డ్ సిటీ అంతా కూడా ఉండదు. పోర్చుగల్ నుంచి మన దేశాన్ని ఆక్రమించారు. గోవాని పట్టుకున్నాడు. మనలో ఉన్న అనైక్యత.
So unity in languages, unity in thinking, unity in action, unity in personal life, family life. That's where the tradition of India, family, kutumba vyavastha. We must protect our family life. పిల్లలకు కూడా చిన్నప్పటి నుంచి కుటుంబ వ్యవస్థను వాళ్ళకి అలవాటు చేయాలి. తల్లిదండ్రులు వాళ్ళతో మాట్లాడాలి. తల్లిదండ్రులు టీవీ చూసుకుంటారు, సీరియల్, వాడు ఇంకో సీరియల్ చూస్తారు. ఆ తర్వాత చిన్నపిల్లలకు కూడా ఫోన్ ఇచ్చేస్తారు. ఆ ఫోను దాన్ని చూస్తూ ఉంటాడు, అలవాటు పడిపోతుంది. గూగుల్ అన్నిటికీ గూగులే. కేసీ మొబైల్ నుంచి సాయిబాబా వాటర్ ఎంత దూరం గూగుల్, ఇక్కడి నుంచి బజారేసి ఎంత దూరం గూగుల్, ఇవన్నీ చూస్తారు. కొద్ది రోజులు పోయి అలా చూడటం అలవాటు అయిపోయి సొంత ఆలోచన వదిలిపెట్టి మీ ఆవిడ పేరేదా గూగుల్. This is going to happen, I am telling you. Electronic gadgets, we should not allow our children to become slaves for that. It is required, it will be useful. Use it purposefully for that particular time. అంతేకాని అందుకే మన భారతీయ కుటుంబ వ్యవస్థ అని చెప్పారు. ఉదయాన్నే 6 గంటలకు లేయడం, సూర్యోదయం తెలియడం, సూర్యుడికి నమస్కారం పెట్టుకోవడం. కనపడే దేవుడు సూర్యుడు, కనపడే చాలా మంది దేవుడిని ప్రార్థిస్తుంటారు. నేను కూడా వెంకటేశ్వర ప్రార్థిస్తుంటా. కానీ మనం పిలవకుండా ప్రతిరోజు ఉదయాన్నే వచ్చి లేపేవాడు సూర్యుడు. ఆ సూర్యరశ్మి ముందు కొద్దిసేపు కాసేపు నమస్కరించి ఆ సూర్యుడు చూస్తే ఆ ఎడ కాసేపు ఉంటే మంచి ఆరోగ్యం వస్తుంది. లేదా ఆ తర్వాత డి విటమిన్ తక్కువ అని ఇంజక్షన్ కూడా ఇచ్చుకోవడమో లేదా ట్యాబ్లెట్ వేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది. ఫ్రీగా దొరికే వైద్యం వదిలేసి, అడగకుండా కనపడే దేవుడు వదిలేసి మనం గంటల తరబడి పూజలు చేసి, చాలా మంది గంటల తరబడి పూజలు చేస్తుంటారు. నేనేమంటానంటే తప్పు లేదు, వాడి దాన్ని నాకే ఇబ్బంది లేదు. మనము సూర్యుడిని చంద్రుడు ఇద్దరు మనకు కనపడతారు, మనం గౌరవించుకోవాలి. సూర్యోదయంతో వేయాలి, పిల్లలకు అలవాటు చేయాలి. సూర్యాస్తమయానికి పని పూర్తి చేసుకోవాలా. ఎవరు నైట్ షిఫ్ట్ రావడం సంగతి తీసేయండి, అది ఆర్గ్యుమెంటే కాదు, అది వేరే విషయం. వల్ల సూర్యాస్తమయానికి పనులు పూర్తి చేయాలి. త్వరగా 7:30-8 గంటకంతా పడుకోవాలి భోజనం చేసి. అప్పుడు పద్ధతిగా మన జీవితం మంచిగా పోతుంది. దాంతోపాటు కాస్త వ్యాయామం చేయడం, దాంతోపాటు భారతీయ భోజనం తినడం. ఈ భారతీయ భాషలతో పాటు భారతీయ భోజనాలను కూడా మనం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఈ పిజ్జా, ఈ బర్గర్, ఇంకేంటో పేర్లు ఉన్నాయి, నాకు తెలియదు అవింది. అవి ఇంట్లో తీసుకొని శుభ్రంగా మంచి కూరలు, మంచి కూరగాయలు, మంచివన్నీ మన అమ్మమ్మలు, మన తాతయ్యలు ఎంత అద్భుతమైన వంటకాలు మనకు అందించిపోయారు. వాటిని వదిలిపెట్టేసి పిజ్జా వెనక, బర్గర్ వెనక. అదే మొన్న ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు, సార్ ఇట్ ఈస్ ఫుడ్ ఈజ్ ఇన్స్టెంట్ సార్, ఇన్స్టెంట్. జొమాటోలో నాకు అర్థం కాదు. జొమాటో, స్విగ్గీ, ఇంకేదో దంజో, ఏంటో మన జోలు పేరు పెట్టుకోవడం, ఆర్డర్ ఇచ్చేసి వచ్చేస్తాయి. నువ్వు ఆర్డర్ ఇచ్చిన ఆవిడ ఎందుకు ఆ ఇంట్లో దొరుకుతుంటే, ఈ ఇంట్లో దొరుకుతున్న కూరగాయలు మన కూరలకు అసలు పోటీ ఉన్నాయి. మన సాంబార్కి, మన వడకి, మన పొంగలికి, మన దేశంలో ఉండే గడ్డి కూరలు ఎన్ని రకాల కూరలు ఉన్నాయి, మన పచ్చళ్ళు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటి పెట్టి ఇంకేది కోసం సాసు రాసుకుంటారు. సాసు రాసుకునే సలహా ఉంటే దాని మీద కాస్త గోంగూర రాసుకో. ఆ గోంగూర తిరుగుడు అప్పుడు నీకు అర్థం అవుతుంది. మీకు చిన్న విషయం చెప్తాను. నేను అమెరికా వెళ్ళాను. 91 అద్వానీ గారు పంపించాను నన్ను ఒక టీం కింద, యంగ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ అని. అమెరికా వెళ్ళాను. మా ఆవిడ నేను పోతుంటే నాకు చింతకాయ పచ్చడి, చింతకాయ పచ్చడి, కాస్త చింతాకు పొడి, కొంచెం బిర్రులు పచ్చడి, నెల్లూరు ఇచ్చింది. నేను అమెరికా తీసుకెళ్ళి ఎప్పుడైనా తీసుకెళ్తుంటాను. ఇప్పుడు పోయినా కూడా వైస్ ప్రెసిడెంట్గా పోతున్నప్పుడు తీసుకెళ్ళేవాడిని. అక్కడ పోయినప్పుడు ఆ హోటల్లో ఉన్నాం. ఉదయాన్నే లేచి అక్కడ బ్రెడ్, బన్ను, సాసు, జాము ఇస్తున్నారు. నాకేమో ఈ కింద తాగుతుంది. అందుకే నేను సరిగ్గా బ్రెడ్ తీసుకొని దానికి కాస్త చింతకాయ పచ్చడి రాసుకొని తింటాము. ఆ పక్కన ఒక కాంగ్రెస్ నాయకులు తమిళనాడు నుంచి ఆ మంది అమెరికాకు వచ్చి కూడా ఆ మాత్రం 4 రోజులు గమ్ముకుండేవా, దానికి కూడా పచ్చడి రాసుకుంటున్నావాళ్ళు. నా ఇష్టం రాదమ్మా, నీకేమన్నా ఇబ్బంది పెట్టేసి సరే ఓకే గమ్ము. 5వ రోజు నేమన్నా రాసుకుంటే చూస్తుంది, ఇంకేమన్నా రేపు టేస్ట్ చూద్దాం. ఆ గుంటూరు గోంగూర పచ్చడి, లేకపోతే మన తెలంగాణ, లేకపోతే ఇవన్నీ కూడా అద్భుతమైన వందల సంవత్సరాల పాటు జీవించిన మన పూర్వీకులు మనకి ఇచ్చినాయి. ఆ తర్వాత అద్భుతమైనది. వాటిని వదిలిపెట్టి మనం విజయానికి పడ్డది అద్భుతంగా.
మన హైదరాబాద్ దమ్ బిర్యానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా పేరుంటుంది. మన ఇడ్లీ వడ సాంబార్ వరల్డ్ వైడ్ నౌ. భారతీయ భాషలు అలాగే అలాగే ఇవన్నీ కూడా మన వంటకాలు కూడా ప్రపంచమంతా చుట్టుకున్నాయి. వాట్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు సే ఈజ్ మనము మన పద్ధతులు మనం పాటించాలి. విద్యా వ్యవస్థలు కావచ్చు, ఏ వ్యవస్థలు కావచ్చు, మన కట్టు బొట్టు మాట ఆట పాట భాష, మన యాస మన గోస. మన తెలంగాణ యాస అద్భుతంగా ఉంటుంది, కొనసాగించాలి. మన గోస ఆఖరికి మన తిట్టు కూడా అద్భుతంగా ఉంటుంది. మన తిట్టే ఇంగ్లీష్ వాడు తిట్టుకి మన తిట్టు చూడండి సార్, సులభంగా అర్థం అద్భుతంగా ఉంటుంది. వాటిని వదిలిపెట్టి ఆ ఇంగ్లీష్ వాడికి అరగించబడి ఎందుకు బాధపడుతున్నారు? అదేమిటి అందరినీ ఆంటీ అనేది, అందరు ఆంటీ అనేది వదిలి కావచ్చు, పెద్దమ్మ కావచ్చు, చిన్నమ్మ కావచ్చు, అక్క కావచ్చు. అక్క అంటే ఎంత పొదరో చెప్పండి. ఆంటీ అంటే ఎట్లా ఉంటుంది అంటే అందరూ ఆంటీ. ఇప్పుడు అందరూ అంకులే. ఈ అంకులు ఈ ఆంటీలు మన పేరుతో పిలిస్తే అక్క, వదిన, అత్తయ్య, మావయ్య, అలాగే చెల్లిరా, తమ్ముడా, మరదలా. మరదలని పిలిస్తారు తప్ప అంటే మరదలంటే భార్య చెల్లి. ఎంత మరదల సంబంధం, ఆ భాష భావన సంబంధం అంటే ఉంటుంది. దానికి అన్నిటికీ ఆంటీ అనేది అలవాటు అయిపోయింది అందరికి. నేను చూసాను ఈ అలవాటు అయిపోతే పేర్లు కూడా అన్ని అలవాటు చేశాను. సంతోషం కేశవ్ గోవర్నర్ స్కూల్, కేశవ్ గోవర్నర్ స్కూల్ గానే ఉంది. దానికి చదువు చెప్పి పోటీ చేయమండి. ఈ పోటీ చేసే అలవాటు కూడా ఇంగ్లీష్ ఒకటి పెట్టిపోయింది. ఈ భాషా పరిజ్ఞాన విషయంలో ఎందుకు మాట చెప్తున్నారంటే ఎంజీ రోడ్ సికింద్రాబాద్, ఎంజీఆర్ సికింద్రాబాద్కి వచ్చాడా లేదయ్యా, మహాత్మా గాంధీ రోడ్. మహాత్మా గాంధీని ఎంజీ చేసి, మహాత్మా గాంధీ ఎక్కడ, ఎంజీ ఎక్కడ, ఎస్పీ రోడ్ అన్నాడు. అది మన ఎస్పీ వచ్చి కోరుకున్న ఎస్పీ అది కాదు, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ రోడ్, ఎస్పీ రోడ్. ఏంటి ఆ ఇంటిపుట్టి మాట లేదు. మా డ్రైవర్ ఇంకొకటితో మాట్లాడు ఏదంటే, బ్రో బాగున్నావా, ఏదో బ్రో బ్రో అంటే బ్రోకర్ నా అంటే ఎంత ప్రేమగా అక్కడికి తమ్ముడు మరి పెంచుకోవచ్చుగా. ఉదయాన్నే హాయ్ ఎందుకు, నమస్తే చెప్పచ్చు కదా. ఉదయాన్నే గుడ్ మార్నింగ్, మధ్యాహ్నం గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ మన గుడ్ ఈవినింగ్, రాత్రి మన గుడ్ నైట్, బ్యాడ్ నైట్ మన తెలవచ్చు. ఈ 24/7 సింపుల్ సొల్యూషన్ టు ఆల్ ద యంగ్స్టర్స్. 24/7 నమస్తే. ఉదయం నమస్తే, మధ్యాహ్నం నమస్తే, సాయంత్రం నమస్తే, ఎదురు పడితే నమస్తే, వద్దు స్నేహం అనుకుంటే నమస్తే. రావుగా మన పద్ధతులు, మన సాంప్రదాయాలు మనం కొనసాగించకుండా ఈ పద్ధతులు వచ్చి, అందుకని ఈ భాషతో పాటు ఈ భావన కూడా దయచేసి అందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. School education must be built on a foundation fostering bilingual and multilingual learning. పిల్లలు తమకు తెలిసిన భాషను నేర్చుకున్నప్పుడు పఠన సామర్థ్యం, భావ గ్రహణం, విమర్శనాత్మక ఆలోచన గణనీయంగా పెరుగుతాయి. ఈ విషయాన్ని తల్లిదండ్రులు గుర్తుంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అన్ని భారతీయ భాషలు సమాన జ్ఞాన వాహకాలుగా కూడకపోతే విద్యలో సమానత్వం సాధ్యం కాదు. ప్రాథమిక విద్యలో మాతృభాష, తదుపరి దశలో ప్రాంతీయ, ఆ తర్వాత జాతీయ భాషలు, ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ భాషలు, ఇతర భాషలు అనే క్రమబద్ధమైన విధానాన్ని యునెస్కో సూచిస్తుంది. యునెస్కో మొదట ప్రాథమిక విద్యలో మాతృభాష, తదుపరి విద్యలో ప్రాంతీయ భాష అంటే స్టేట్ లెవెల్, ఆ తర్వాత జాతీయ భాష నేషనల్ లాంగ్వేజ్, ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఇతర భాషలు అనే క్రమబద్ధమైన విధానాన్ని యునెస్కో, యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క సంస్థ అత్యున్నది. అట్టడి వర్గాలు, గిరిజన గనులు తరగతిలో అడుగుపెట్టినప్పుడు అపరిచిత భాషలో బోధన జరగడం వలన వారికి నేర్చుకోవడం అనేది చాలా భారంగా తోస్తుంది. నేరుగా వెళ్ళి ఆదిలాబాద్లో పోయిన ట్రైబల్ ఏరియాలో పోయి ఉన్నవాడికి అంతా ముందు ఇంగ్లీష్ నేర్పిద్దామని ట్రై చేసేట ముందు వాడి భాషను నేర్పించు, వాడి భావాన్ని వ్యక్తపరిచే అవకాశం కల్పించు. అందుకని significant initiative undertaken all over the country on advancement of the multilingual education. These include development of learning material in tribal and regional languages, teacher training in multilingual, teacher learning system, and community involvement in creating culturally rooted resources. These initiatives collectively reflect a shared movement to enrich the multilingual education across the country. I learned that the Bharatiya Bhasha Parivar has brought together scholars, linguistic historians, and cultural thinkers dedicated to revisiting and redefining
and reinventing how we understand the linguistic landscape of India. These studies reflect a growing consensus of the day that Indian languages are not isolated entities but members of an interconnected linguistic family. ఈ విషయాలు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరంతో ఉంది. మన భారతీయ భాషలో చాలా మన పీపుల్స్ లింగ్విస్టిక్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా ప్రకారం భారతదేశంలో ప్రస్తుతం 780 భాషల వాడుకలో ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో అత్యధిక భాషలు ఉన్న దేశాల్లో భారతదేశం 2వ స్థానంలో ఉంది. రాజ్యాంగంలో 8వ షెడ్యూల్ 22 ప్రధాన భాషలకు అధికారం గుర్తింపించింది. ఈ కేవలం ప్రాంతీయ భాషలు కావు, అవి మన సాంస్కృతిక సాహిత్య జీవనానికి మన ఆధారం లాంటివి. గత 5 దశాబ్దాల్లో సుమారు 50 భాషలు అంతరించిపోయాయి. భాష ఉండాలంటే ఏం చేయాలా? మాట్లాడాలి. ఇంటిలో, విధిలో, గుడిలో, బడిలో, అమ్మ బడిలో పెట్టిన భాషలు మాట్లాడుతుంటే భాష నిలబడుతున్నారు. ఏ పెద్ద చదువులు పడలే, శాస్త్రాలు పడలే, పెద్ద పెద్ద ప్రొఫెసర్లు చెప్పబడలే. ఇంట్లో మాట్లాడండి, వీధిలో మాట్లాడండి, బడిలో మాట్లాడండి, గుడిలో మాట్లాడండి నీ భాషలో. ఎందుకంటే వచ్చావు నీ పక్కన వాడే. కానీ మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం తప్పనిసరిగా మన భారతీయ భాషలు దెబ్బతినకుండా ముందుకు తీసుకెళ్లే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా మనం చేస్తూ, మనము మన భాషల్లో ఉండే సారూప్యాలు ఏమిటి అనే విషయాన్ని గమనించాలి. మన తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, మలయాళం, మరాఠీ, అస్సామీ, పంజాబీ, భోజ్పురి ఎన్నో ఉన్నాయి భాషలు. ఈ భాషలో ఉండే సామీప్యాలు ఏమున్నాయి, దగ్గర ఉండే పదాలు ఏమున్నాయి, వాటిని చదువుకొని వాటిని గుర్తించి వాటిని వాడుకోవడం మొదలు పెడితే సులభంగా ఉంటుంది. అందువల్ల వీటిని విడివిడిగా భారతీయ భాషలే కాకుండా ఇవన్నీ మనవి అనే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరు చేస్తే అది తప్పనిసరిగా మనల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తుందని మీ అందరికీ కూడా మనం చెప్తాం. మన భాషలో అనేక విషయాలు కామన్ భాష. జలం అంటే ఎవరికైనా అర్థమవుతుంది సులభంగా. మనం ఇక్కడ నీరు అంటాం, తమిళనాడులో తన్నీరు అంటాం. నీళ్ళు ఇవన్నీ కూడా మనం కైమోడుపు అంటే చేతులు జోడించి నమస్కారం పెట్టుకోవాలి. కైమోడుపు అనే భాష పదం వల్ల మలయాళంలో ఒక పదమే కాదు అనేక పదాలు నేను మీకు కూడా ఇది చదివి మీ సమయం ఎక్కువగా తీసుకోలేను. నేను మిమ్మల్ని అందరికీ కోరేది అంటే దయచేసి ముందు మాతృభాష చదవండి, ఆ తర్వాత మన భారతీయ భాషలో చదవండి, ఆ తర్వాత అంతర్జాతీయ భాషలో చదవండి. అలా నేర్చుకుంటే మంచిగా చదువు వస్తుంది, విషయాలు మనకు తెలుస్తాయి. మనం మన యొక్క సంస్కృతిని, మన సభ్యతను మనం కాపాడుకునే వాడు అవుతామని చెప్పని ఈ సందర్భంలో మీ అందరికీ మనం చేస్తున్నాం. ఈ దేశాన్ని కులం పేరుతో, మతం పేరుతో, వర్గం పేరుతో, వర్గం పేరుతో, భాష పేరుతో చేసే ప్రయత్నాలు కొంతమంది చేస్తున్నారు. ఆ ప్రయత్నాలకు దూరంగా ఉండదు. Irrespective of caste, creed, sex and religion, we are Indians, we are Bharatiyas. Yes, we are Bharatiyas. We are Hindus. Hindu is not a religious concept, it's a broader cultural identity of this nation. నేను చెప్పినదే మాట పార్లమెంట్ కూడా చెప్పారు ఈ విషయం. హిందూ ఈజ్ నాట్ సింపుల్ రిలిజియన్, ఇట్స్ ఏ కల్చరల్ ఐడెంటిటీ. హిందూ అనేది మతం అయితే హిందూ పేపర్ ఒకటి తీసుకుంటున్నారు. హిందూ పేపర్ హిందువులకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతూ రాస్తున్నాడు కదా. హిందూ పేపర్ ఉందా? హిందుస్థాన్ టైమ్స్ పేపర్ ఉందా? హిందుస్థాన్ షిప్ యార్డ్ ఉందా? హిందుస్థాన్ ఎదురునాడు లిమిటెడ్ ఉందా? హిందుస్థాన్ మెషిన్స్ వాచ్ ఉందా? ఎందుకంటే ఆ పక్కన అది పాకిస్తాన్, ఇదేమో మన హిందుస్థాన్. మనం పెట్టింది కదా. ఆ అధికారం నుంచి పూర్వకాలం మన పూర్వీకులను వచ్చి ఉన్నటువంటి పేర్లను వాడడానికి మనం సిగ్గుపడుతూ ఫ్యాషన్ల కోసం పెడుతూ ఉన్నాం. వెస్ట్ ఏమో వీఆర్ థింకింగ్ వెస్ట్ ఈజ్ ద బెస్ట్, దే ఆర్ థింకింగ్ ఇండియా ఇస్ ద బెస్ట్. ఒకప్పుడు ప్రపంచానికి విశ్వగురు మన దేశం. నలంద, తక్షశిల, విక్రమశిల విద్యాలయాల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వచ్చి విద్యార్థులు చదివిపోయాడని పాగియాన్, హ్యూయన్సాంగ్, చైనీస్ హిస్టోరియన్స్, దే కేమ్ ట్రావెలర్స్, దే రోట్ అబౌట్ ఇండియా, దే రోట్ అబౌట్ నలంద. కొన్ని లక్షల పుస్తకాలు ఉన్న ఆ నలంద విశ్వవిద్యాలయాన్ని వాడు వచ్చి ధ్వంసం చేశాడు. మన విద్యను పోగొట్టారు. ఇంకా చెప్తున్నారు కదా, ఆ మాట చెప్పి ముగిస్తారు. సమయం తీసుకుంటున్నాను, మాట చెప్పి ముగిస్తాను. మనము మన వాళ్ళని మనం గౌరవించు. ఆ ఇంగ్లీష్ భాషలో చదువుకుంటే రాబర్ట్ క్రైవ్ ద గ్రేట్, ఎవరి గ్రేట్ వాడు? ప్రపంచం మీద వచ్చి దండయాత్ర చేసి మనం బానిసలు చేసి మన ఆస్తిని దోచుకున్నవాడు. మనం చదువుకున్న పాఠంలో రాబర్ట్ క్రైవ్ ద గ్రేట్, అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్, అల్లూరి సీతారామరావు ద గ్రేట్ కాదా? కొమరం భీమ్ ద గ్రేట్ కాదా? వీరపాండే కట్టబొమ్మ గ్రేట్ కాదా? ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి గ్రేట్ కాదా? రాణి రుద్రమదేవి గ్రేట్ కాదా? దిస్ షుడ్ బి ద హిస్టరీ. మన పాఠాల్లో మన చరిత్రలో మన నాయకులు, మన శివాజీ, వీర శివాజీ, రాణా ప్రతాప్, కోరక,
మన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఇంకా అనేక నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్, అనేక మంది దేశ నాయకులు ఉన్నారు. వాళ్ళకి ప్రాముఖ్యత ఇవ్వాలి, వాళ్ళ గురించి చెప్పాలి మన పిల్లలకి. అప్పుడు మన పిల్లలకి ఆ స్ఫూర్తి వస్తుంది. ఆ ఉద్యమం స్వామి వివేకానంద గురించి బోధించాలి. వివేకానంద ఆలోచన దేశానికి ఎంత అవసరమైంది. మన భారత రామాయణాలు ఎట్లున్నాయో భాగవతం, రామాయణం, ఈ పుస్తకాలు వీటిని అసలు పాఠ్య పుస్తకాలుగా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆ విలువలు, ఆ సాంప్రదాయాలు, ఆ గొప్పతనం అవన్నీ అవి చదివితే, అవి చూస్తే ఆ పెద్ద రామానంద సాగర్ సినిమా తీశాడు. ఒక జనరేషన్ రామాయణం అందరికి గుర్తొచ్చింది. ఆ జనరేషన్ అయిపోతుంటే మా జనరేషన్, కొత్తగా రాబోయే జనరేషన్. ఆ పిల్లలకు కూడా ఎస్, దానికి కూడా న్యూ మెథడ్స్ ఉండాలా. అంత వస్తున్నాయి కదా పిల్లలకి. అంతా బొమ్మల్లో చూపిస్తున్నారు. బొమ్మల్లో రామాయణం, బొమ్మల్లో భారతం, బొమ్మల్లో విషయాలు చెప్పడం, ఇవన్నీ కూడా మనం అలవాటు చేస్తే, మన టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తే పిల్లలకి అంత కార్టూన్ల ద్వారా మనం సులభంగా వాళ్ళకి వాళ్ళ మనసుకు సరిపెట్టుగా వాడుకోవచ్చు. విద్యా విధానంలో అలాంటి మార్పులు రావాలి. బోర్డంత సిలబస్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు, బడినంత పుస్తకాలు ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. మనం విషయాన్ని పిల్లలకు మాతృభాషలో బోధించాలి, మన దేశ భాషలో బోధించాలి, మన దేశాన్ని గురించి బోధించాలి, ప్రపంచం తెలబడాలి, ప్రపంచాన్ని గురించి కూడా బోధించాలి. ప్రపంచంలో ఎవరెవరు వచ్చి ఎవరి మీద ఆక్రమణ చేశారు అవన్నీ తెలవాలి. అలాగే ప్రపంచంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి ఏమైనా ఉంటే ఆ అభివృద్ధిని మనం కూడా అందిపించుకోవాలి. వెనకడాల్సిన అవసరం లేదు. మన తెలుగుని వాళ్ళకి ఇస్తున్నాం, వాళ్ళ తెలుగుని మనం చూసుకుందాం. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆలోచన, భారతీయ ఆలోచన విధానం అవుతుందో అది మన పిల్లలకు మనం బోధిస్తే వాళ్ళు అద్భుతమైన ప్రతిభతో ముందుకు వెళ్తారని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ మనం చేస్తూ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి ఈ సమ్మేళనాన్ని, గోష్ఠిని ప్రారంభించే అవకాశం ఇచ్చినందుకు మన నిర్వాహకులకు హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, మీ అందరికీ కూడా ఈ నిర్వాహకులు, ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు, విద్యార్థులు ఉన్నారు, మీ అందరికీ కూడా ఈ 2 రోజుల యొక్క గోష్ఠి మంచి ఉపయోగకరంగా ఉండాలని, మీ అధ్యయనాన్ని మరింత పరిపుష్టి చేయాలని, మీ మేధస్సుకు ఇంకా సాలు పెట్టి దాన్ని ఇంకా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉండాలని, మీరు కూడా ఉన్నత స్థాయికి చేరాలని చెప్పని మిమ్మల్ని అందరం కూడా కోరుతూ అందరికీ శుభాకాంక్షలు చేస్తూ సెలవు తీసుకోండి. జై హింద్.